बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। ओ बेटे मैं कटू रहे उसी का ध्यान, ओ बेटे मैं कटू रहे उसी का ध्यान। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने और फिर आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। रम थे लग जरेगा शकलम दरा और बलग दरेगा स्तर जान कर दौड़म थे न वैश्य कर जा। ओ आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। गाइए और हम थे लशेखे राजा रा शमठाना रिबारा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। और हम थेले शतेरे जलग शब्दे वैरम थलम शगरग जा विपालग रगद लगस्ते अलखाना रिगद शेदे वैरम थलम शगरग जा विपालग रगद प्रौडा अलखाना रिबारगद शतेरे रिगद प्रौडा वैरम थलम शगरग जा। ओ रवरगद लगस्ते रगद शंदल जाना। ओ स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता है। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जे हम भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जे हम भी रहे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंद। गाइए आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। और हम था लग जा शब्दाना रिगजा रिगला शब्देले वैरा रिगला शब्देले वैरग रिगला प्रौढम धन वैशगर गजे रथेले रिगज सैदा लथाना रिगजा रिगले प्रौढम धन वैशगर गजम प्रौढम थेरी ग सैदे अलखाना रिबार गजा शब्देले रिगज शेदे प्रौढम धन वैशगर गजा विबालग रगदल गस्ते अटगाल शब्दल रिगजा विबालग रगदल प्रौढा अलखेले वैरा रिगले शम्थाना रिगदल सैदा वैडम धन वंशगर गजे। ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया, ओ हालेलुया। आप लोग अपने स्थान में ओ प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, तालियों के साथ हमारे मुंह खोलकर प्रभु की सन्निधि में आराधना करें। ओ रथार गजा शैदा वैडम थल वंशगर गजा विबालग रगदल गस्ते अडगाल शब्दल रिगजा विबालग रगदल प्रौढा वैडम थल वंशगर गदे विखानग रगदल प्रौढा अलखाना वैडा रिगला शब्देले रिगजल प्रौढे लब्धेले रिगजल प्रौढा रथाला रीगा रगजा वैडम थल वंशगर गजा विबालग रगदल गस्ते अडगाल शब्दे रिगजा लब्धेले रिगजल प्रौढा। ग्लोरी हालेलुया। ओ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से राम थे के नग शातला रीबा लगा नग शांदला दिगस। ओ जीसस 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 जीसस। थैंक यू लॉर्ड। वी कम ऑन शांदला दिगस सियानबा। हालेलुया 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 हालेलुया। हो रखना शांदला दिगस सियानबा। यस हालेलुया। हो इस आराधना के साथ प्रभु की महिमा मिले। हालेलुया। हो रबना शकलम दने दिरेगा सियानबा। यस, कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। प्रभु हमें आशीष करेंगे। हालेलुया। हो रबना शामदला दिगा सियानबा। यस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू एवरीवन। आराधना गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।
Praise the Lord. पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर की स्तुति आराधना भजन कर कर हम सबों को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपको और भी आशीर्वादित करे अपने मंडली के द्वारा, और भी परमेश्वर का राज की बढ़ोतरी हुए। आइए प्यारो, हम ज्यादा समय नहीं गंवाते हुए सीधे परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। आज हमारे बीच में पास्टर रेंजी जॉर्ज एक और बार हमारे बीच में है। हमारे बीच में आकर हमें प्रार्थना के बारे में परमेश्वर के साथ संगति रखकर कई लोगों के लिए आशीर्वाद का कारण बनने में परमेश्वर का दास हमें उत्तेजन देता है। आज एक और बार हमारे बीच में है। परमेश्वर का दास से हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे और पास्टर विल्सन रामचंद्र उनका ट्रांसलेशन करेंगे। दोनों पास्टर को हम ताली बजाते हुए स्वागत करेंगे। वेलकम पास्टर सर, वेलकम। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. हालेलुया। അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമയം കൂടെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അവിടുത്തെ ആരാധിപ്പാനും സ്തുതിക്കുവാനും സ്തോത്രം ചെയ്യുവാനും നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ഓർത്ത് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ്. एक और आशीषित समय जो परमेश्वर ने प्रभु की आराधना और महिमा करने का हमें दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വീണ്ടും ഒരു സമയം കൂടെ കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ തക്കോണം ലഭിച്ചത് ഓർത്ത് വീണ്ടും അവിടുത്തെ നാമത്തെ ഉയർത്തുന്നു. एक और बार प्रभु की सेवा का एक साथ मौका मिलने के लिए मैं परमेश्वर के नाम को महिमा देता हूँ। നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം 12-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിന്നാണ്. मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय उसके 12वें वचन से हम सीख रहे थे। കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പഠിച്ചവര് അത് കേട്ടവർക്ക് ആ വചനം ഓർമ്മയുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. और मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते जितनों ने सुना था उनको ये वचन याद होगा। ആ വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. उस वचन में इस तरह से लिखा है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। സഹോദരങ്ങളെ, ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം എത്ര വലുതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഈ വാക്യങ്ങൾ 2 പ്രാവശ്യം അതിനുശേഷം എഴുതിയത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. भाइयों, इसका महत्व कितना बड़ा है, इस बात को अगर जानना है तो उसके बाद जो 2 वचन लिखे हैं उनको पढ़ना समझना हमारे लिए जरूरी है। 14-15 വാക്യങ്ങൾ 14 and 15 വേഴ്സസ്. നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് അവരുടെ പിഴകളെ ക്ഷമിച്ചാൽ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കും. നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് പിഴകളെ ക്ഷമിക്കാതിരുന്നാലോ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിഴകളെയും ക്ഷമിക്കുകയില്ല എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 14 और 15, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ വാക്യമെന്ന് ഈ വാക്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ये वचन हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि हम जिस वचन को सीख रहे हैं उसका हमारी प्रार्थना में कितना ज्यादा महत्व है। കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, നാം പിഴകളെ ക്ഷമിക്കാതെ വരുമ്പോൾ, നാം പലതും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒളിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ, നാം മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. पिछले दिनों में हमने इस बात को सीखा कि जब हम दूसरों की गलतियों को माफ नहीं करते हैं, जब अपने मन में हम कुछ छिपा कर रखते हैं, दूसरों की गलतियां निकालते हैं, दूसरों की ओर जब अंगुली उठाते हैं तो हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। ആദമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ആദം ദൈവത്തോട് അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചപ്പോൾ, അനുസരണമില്ലായ്മ കാണിച്ചപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ദൈവത്തിൽ നിന്നും അവൻ ഓടി ഒളിച്ചു. അതുമല്ല, തന്റെ ഭാര്യയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പോലും അകൽച്ച ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കോണം ഇടയായി തീർന്നു. आदम की जिंदगी में हम देखते हैं जब उसने परमेश्वर के खिलाफ विश्वासघात किया, जब उसने अपराध किया परमेश्वर के खिलाफ, तो एक तो वो परमेश्वर से दूर होकर छिप गया, और उतना ही नहीं, उसकी पत्नी के साथ उसके रिश्तों में भी दूरी आ गई। സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ എത്ര പാടിയാലും, എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും, എത്ര ഉപവസിച്ചാലും, എത്ര പ്രസംഗിച്ചാലും, എത്ര ശുശ്രൂഷ ചെയ്താലും ഈ വചനത്തിന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ഇതൊക്കെയും വ്യർത്ഥമാണ്. भाइयों, हम चाहे कितने भी गीत गाएं, कितनी भी प्रार्थना करें, कितना भी उपवास रखें, कितनी भी सेवकाई करें, कितना भी प्रचार करें, पर अगर ये वचन हमारी जिंदगी में बदलाव नहीं ला पाता है तो सब कुछ बेकार है। ഒരു ബോട്ടിലിന്റെ അതിന്റെ ലിഡ്, അതിന്റെ ബോട്ടിലിന്റെ അടപ്പ് മുറുക്കി അടച്ചിട്ട്
സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് 1000 വർഷം ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് 1000 വർഷം കഴിഞ്ഞ് എടുത്തു നോക്കിയാലും ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല. एक बोतल का ढक्कन बंद करके अगर समुद्र की गहराई में आप डाल दो, हजारों वर्षों तक अगर वो वहीं रहे तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला। 1000 साल बाद आप उसको निकाल के देखोगे तो उसके अंदर एक बूंद भी पानी नहीं होगा। എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, സമുദ്രത്തിൽ ആഴിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കടലിൽ വെള്ളമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, പിന്നെയോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കയറാത്തതിന്റെ കാരണം ആ വെള്ളത്തെ അതിനകത്ത് കയറ്റുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അടപ്പ് മുറുക്കി അടച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है कि उस गहराई में या समंदर में पानी नहीं है इसलिए बोतल में पानी नहीं गया, बल्कि उस बोतल के अंदर पानी न जाने का कारण ये है कि उसके ऊपर एक ढक्कन कस के बंद किया हुआ है जो कह रहा है कि मैं पानी को इसके अंदर नहीं जाने दूंगा। എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകൾ പലർക്കും പലപ്പോഴും അനുഗ്രഹമായി തീർന്നേക്കാം. കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ ശക്തിയോടെ ദൈവം പലയിടങ്ങളിലും നമ്മെ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. ഇതൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യപ്പെടുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തി കഠിന ഹൃദയവുമായി എന്ന് നിലനിന്നേക്കാം. परमेश्वर के दासों, हो सकता है परमेश्वर कई लोगों के लिए आपकी सेवकाई को आशीष का कारण बनाए। हो सकता है कई जगहों पर परमेश्वर आपको बड़ी सामर्थ के साथ में इस्तेमाल करे, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि जिसको सेवकाई के लिए बुलाया गया है वो पुरुष वो स्त्री कठोर दिल वाले बन जाएं। ദൈവവചനത്തിൽ എത്രയെത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല, കാരണം നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഷയമാണ്. എങ്കിൽ തന്നെയും ഞാനൊരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പിന് വേണ്ടി പറയാം സഹോദരങ്ങളെ. ശലോമോൻ എഴുതിയ 3 പുസ്തകങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീർന്നെങ്കിലും ശലോമോന്റെ അവസാനം എന്തായി തീർന്നുവെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. परमेश्वर के वचन में इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, पर हमारा विषय अलग होने के कारण मैं उसकी ओर नहीं जाना चाहता। फिर भी याद दिलाने के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि सुलेमान की 3 किताबें हमारी बाइबल में शामिल की गई हैं, पर वो खुद परमेश्वर की उपस्थिति से वंचित रह गया। അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നാം എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പറയണം, കർത്താവേ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം, അങ്ങയുടെ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നിടത്തോളം, എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ തിരുസന്നിധിയിൽ തുറക്കുന്നിടത്തോളം എന്നിൽ ജീവനുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയാൽ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയാൽ, അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ നിന്നോ പ്രമാണത്തിൽ നിന്നോ മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ശേഷമുള്ള മനുഷ്യരെ പോലെ, ഈ ലോകത്തിൽ അലയുന്ന മനുഷ്യരെ പോലെ ആയിത്തീരും. तो जब भी हम प्रभु के सामने आते हैं, हमें प्रभु से ये कहना कि प्रभु, जब तक मैं तेरे हाथों में हूं, जब तक मुझे तेरे अनुग्रह पर भरोसा है, जब तक मैं तेरे वचन में बना हूं, तब तक प्रभु मेरा तेरे साथ में एक रिश्ता बना हुआ है। लेकिन अगर तेरे ऊपर से मेरा भरोसा हट गया, वचन पर से मेरा विश्वास हट गया, तेरे अनुग्रह पर से मेरा भरोसा अगर हट गया, तो मैं दूसरे लोगों की तरह बन जाऊंगा जो इस दुनिया में भटकते रहते हैं। നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ അനേകരെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. ശ്രേഷ്ഠ ദൈവദാസന്മാരെന്നും ദൈവദാസിമാരെന്നും ലോകം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പേരെടുത്തിരിക്കുന്ന അനേകർക്ക് അവരുടെ ശുശ്രൂഷകൾ അനുഗ്രഹമായി തീരും. പക്ഷെ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിശ്വാസികളെക്കാൾ കഷ്ടമേറിയ ജീവിതമാണ് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതവും കുടുംബജീവിതവും. अपने आसपास हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं जिनको दुनिया या दूसरे लोग परमेश्वर के दास कहते हैं, बड़ा मान उनका करते हैं, आदर करते हैं, ये कहकर कि वो परमेश्वर के दास है। उनकी सेवका या बहुतों के लिए बड़ी आशीष का कारण होती होंगी, पर अगर उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें से बहुतों की व्यक्तिगत जिंदगी अविश्वासियों से भी बदतर है, उनकी पारिवारिक जिंदगी दूसरों से भी बदतर है। അവർ അനേകർ പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു, അവർ അനേകർ ലോക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു, അവർ അനേകർ ലോക സമൃദ്ധിയിൽ, ഹല്ലേലൂയ, ഒരു സമൃദ്ധിയിൽ അനുസരിച്ച് അതിൽ അനുഗ്രഹമായി കണ്ടെത്തി അതിൽ അവർ ആനന്ദിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. उनमें से बहुत सारे लोग पापों में जी रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग दुनिया के सुखों के लिए जी रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग दुनिया की आशीषों के पीछे लगे हुए हैं। एक आशीष पाने के बाद अगली के पीछे, उन्हीं के पीछे उनकी जिंदगी चलती है। എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, ഇതൊക്കെയും നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദൈവം തന്റെ മക്കൾ ജീവിക്കുന്നത് വെളിച്ചത്തിൽ ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मेरे भाइयों, ये सारी बातें हमें ये याद दिलाते हैं कि परमेश्वर ये चाहता है कि उसकी संतान, उसके बच्चे ज्योति में जिए। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒളിച്ചു വെക്കുവാനായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാകരുത്.
हमारी जिंदगी में छिपाने लायक कुछ भी नहीं होना चाहिए। നാം പിടിക്കപ്പെടരുത് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇടയാവരുത്. हम कभी भी इस सोच के साथ जिंदगी न बिताएं कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। ലോകത്തിൽ ഏതൊരു വ്യക്തിയോടും ഏതൊരു സമയത്തും നിന്നുകൊണ്ട് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയണം, you can come over and have a check in my personal life or in my family life or in my secular life. There is no problem. The whole doors are open before you. किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के सामने हिम्मत के साथ ये कहने का हियाव हमारे अंदर होना चाहिए कि आप कभी भी आकर मेरी व्यक्तिगत जिंदगी, मेरी पारिवारिक जिंदगी या मेरी सार्वजनिक जिंदगी को देख सकते हैं, जांच सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। Anytime we would be able to say to others, you can come over and have a voucher auditing on my bank accounts and see whether any unrighteous money has come into my account. किसी भी समय किसी भी व्यक्ति से ये कहने की हिम्मत आपके अंदर, हमारे अंदर होनी चाहिए कि तुम आकर कभी भी मेरा बैंक खाता, मेरी पासबुक आप जांच सकते हो और ये देख सकते हो कि मेरे खाते में, मेरे बैंक में कोई भी अधर्म का या गलत पैसा नहीं आया है। ദൈവവചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു വാക്യം പറയുന്നു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 20-21 വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. यूहन्ना 3:20 और 21 में परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനെല്ലാം വെളിച്ചത്തെ പകയ്ക്കുന്നു, തന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് ആക്ഷേപം വരാതിരിക്കുവാൻ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുന്നതുമില്ല. സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനോ തന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാൽ അത് വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുന്നു. क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य से चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि वे परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। Forgive our sin, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് ഒരു വ്യക്തി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ ഇരുളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയില്ല. अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर से ये प्रार्थना करना चाहता है कि हे परमेश्वर मेरे पापों को, अपराधों को क्षमा कर, तो वो व्यक्ति अंधेरे में रहते हुए ये दुआ नहीं कर सकता। ആ വ്യക്തി വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് വേണം ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ. കാരണം ദൈവം ഇരുട്ടിലല്ല വസിക്കുന്നത്, ദൈവം വെളിച്ചത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത്. उस व्यक्ति को पहले ज्योति में आना होगा, फिर परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि परमेश्वर अंधेरे में नहीं ज्योति में वास करता है। ഈ 20-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിച്ച വചനം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച സഹോദരങ്ങളെ, തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനെല്ലാം വെളിച്ചത്തെ പകയ്ക്കുന്നു, തന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് ആക്ഷേപം വരാതിരിക്കുവാൻ വെളിച്ചത്തിങ്കിലേക്ക് വരുന്നതുമില്ല. इस 20वें वचन पर ध्यान दीजिए भाइयों, वहां लिखा है, जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വരുവാൻ ഭയമെന്നറിയാമോ? നിങ്ങളിൽ തിന്മയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നത്. मुझे सुनने वाले भाइयों, क्या आप जानते हैं कि आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आने से डर क्यों लगता है? क्योंकि आपके अंदर बुराई है, दुष्टता है, इसलिए परमेश्वर के सामने आने से आपको डर लगता है। എന്തുകൊണ്ടാണ് സഹോദരങ്ങളെ സഭയിലേക്ക് വരുവാൻ നമുക്ക് ഉത്സാഹമില്ലാത്തത്? ലോകത്തിൽ കൂട്ടുകാരോടുകൂടെ കഴിയുന്നതിന്റെ അത്രയും പോലും ഉത്സാഹമില്ല ദൈവത്തോടുകൂടെ വസിക്കുവാൻ, ദൈവസഭയിലേക്ക് വരുവാൻ. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? നിങ്ങളിൽ ദുഷ്ടതയുണ്ട്, നിങ്ങളിൽ പാപമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. कलीसिया में आने के बारे में हमारे अंदर एक उत्साह क्यों नहीं होता है? दुनिया में दूसरी जगहों पर दोस्तों से मिलने जुलने के लिए जाने जितना भी उत्साह परमेश्वर के पास आने में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर दुष्टता है, आपके अंदर पाप और बुराई है। ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച്, നമ്മളിൽ പാപമുള്ളിടത്തോളം കാലം, നമ്മളിൽ ദുഷ്ടതയുള്ളിടത്തോളം കാലം, നമ്മുടെ ഹൃദയം നേരല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നാം ഇരുളിൽ വസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം ആരും എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കരുത് എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണത്. ഞാൻ കാണുന്നത്, ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്, ഞാൻ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്നത്, ഇത് ആരും അറിയരുതെന്ന് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ, എത്ര വലിയ വിശ്വാസിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും, എത്ര വലിയ ദൈവദാസനും ദൈവദാസിയുമാണെന്ന് നീ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാലും, നീ ഇരുളിലാണ് വസിക്കുന്നത്. आप देखिए जो वचन यहाँ पे बताया गया उसमें क्या लिखा है कि जब तक हमारे अंदर पाप है, जब तक हमारे अंदर अधर्म है, दुष्टता है, तब तक हम ज्योति की ओर नहीं आएंगे। हमें उसमें आने से डर लगेगा। आप चाहे खुद को कितना भी बड़ा परमेश्वर का दास, परमेश्वर की दासी कहते होंगे, परमेश्वर की संतान कहते होंगे, लेकिन हम अगर इस तरह से है जो सोचते हैं कि कहीं मैं जो देखता हूं, मैं जो सुनता हूं, मैं दूसरों से जो बोलता हूं, कहीं वो दूसरों के सामने प्रकट ना हो जाए, दूसरों के सामने उसका खुलासा ना हो जाए, अगर ये सोच हमारे अंदर है
तो हम आज भी अंधेरे में हैं। ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, ആത്മാർത്ഥതയോടെ സത്യസന്ധതയോടെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, നമ്മളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഈവൺ എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ്, ഈവൺ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് 1% ഓഫ് യുവർ ഹോൾ ലൈഫ്, ഇറ്റ് ഡസന്റ് മാറ്റർ. ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യമെങ്കിലും ഉണ്ടോ, മറ്റുള്ളവർ അറിയരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ? मुझे सुनने वाले भाइयों, आप सच्चाई से, ईमानदारी से एक बार सोच कर देखिए कि क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ भी है, चाहे वो आपकी पूरी जिंदगी का सिर्फ 1% भी क्यों ना हो, जिसके बारे में आप ये सोचते हैं कि कहीं वो दूसरों को पता न चल जाए, कहीं दूसरों के सामने वो प्रकट ना हो जाए। അതിന്റെ അർത്ഥം ആ 1% ഇരുട്ടിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സത്യം. अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि उस 1% के कारण हम अपनी जिंदगी को अंधेरे में रखना चाहते हैं। എന്താണ് അതിന്റെ ഉത്തരം? എന്താണത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മുടെ ഇത്രയും വലിയ ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ, അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോശത്തിൽ ഒരു ക്യാൻസർ പിടിച്ചെന്ന് വെച്ചോ, നമ്മളിൽ ആരെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ, ഒരു ചെറിയ പാട്ടില് ഒരു 2 സെന്റിമീറ്റർ വലുപ്പത്തിൽ റേഡിയസിലല്ലേ ഉള്ളൂ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമോ? അതോ പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോയി റേഡിയേഷൻ ചെയ്ത് അതിനെ മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമോ? आप सोच के देखिए कि इसके कारण होता क्या है। हमारा पूरा इतना बड़ा शरीर है, मान लीजिए इसके कोई भी छोटे से एक अंग में, किसी भी छोटी सी कोशिका में अगर कैंसर हो जाता है, तो क्या हम में से कोई भी ये कहेगा कि अरे ये तो छोटा सा है, बस 2 सेंटीमीटर का है, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या हम ये कहेंगे या सीधे डॉक्टर के पास में जाकर इलाज करवाएंगे, रेडिएशन करवाएंगे? കാരണം ഇന്നത് 2 സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 2 മില്ലിമീറ്റർ റേഡിയസിൽ മാത്രമുള്ളതാണ്. അതിനെ നാം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ശരീരം മുഴുവനും കാലക്രമേണ ക്യാൻസർ ആയി തീരും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. क्योंकि हम जानते हैं कि आज चाहे ये छोटा सा होगा, 2 सेमी का या 2 मिमी का होगा, पर आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा हो सकता है, हमारे पूरे शरीर के लिए घातक हो सकता है। എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മളിൽ ആരെങ്കിലും ആവർത്തിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, നമ്മളിൽ ആരുടെയെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ കളങ്കങ്ങൾ, ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകൾ, ചെറിയ ചെറിയ പാപങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിവിദൂരമല്ലാത്തൊരു ഭാവിയിൽ വലിയൊരാത്മീയ അപകടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ. मेरे भाइयों, मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर कोई भी ऐसा है, परमेश्वर का आत्मा फिर से वो याद दिला रहा है कि अगर कोई भी ऐसा है जिसने अपनी निजी जिंदगी में, व्यक्तिगत जिंदगी में छोटा सा भी दाग, छोटा सा भी कलंक, छोटी सी भी गलती छिपा कर रखी है, जानबूझकर वो छिपाए हुए है, तो वो दिन दूर नहीं है जब वो आपके लिए एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। 21 വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനോ തന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാൽ അത് വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് വെളിച്ചത്തിങ്കിലേക്ക് വരുന്നു. 21वें वचन में इस तरह से लिखा है, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്യം സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ വെളിച്ചത്തിങ്കിലേക്ക് വരുന്നു, പെർഫെക്റ്റ് ആയവൻ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. मुझे सुनने वाले भाइयों, यहाँ पर ये लिखा है कि जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। ऐसा नहीं लिखा है कि जो सिद्ध है वो ज्योति के निकट आता है। നമ്മൾ ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല സഹോദരങ്ങളെ. ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ അനേക കുറവുകൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ട്. भाइयों, हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है, एक नहीं तो किसी और तरीके से कोई ना कोई कमी हम सब के अंदर है। എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് പരീശന്മാരോട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ചുങ്കക്കാരും വേശ്യകളും സ്വർഗത്തിലെത്തുമെന്ന്. क्या आपको पता है हमारे प्रभु ने फरीसियों से ये क्यों कहा था कि तुमसे पहले चुंगी लेने वाले और वेश्या परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे? കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വേശ്യകളായിരിക്കുന്നവരാരും അഭിനയിക്കാറില്ല. അവർ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ തൊഴിൽ ഇതാണ്, ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് സത്യസന്ധമായി പറയും. उसका कारण ये है कि जो भी वेश्या है वो दूसरों के सामने ढोंग नहीं करती है, वो दूसरों के सामने सच्चाई से खुलकर कहती है कि हाँ, मेरा काम ये है। ചുങ്കക്കാരൻ പറയും, ഞാനൊരു ചുങ്കക്കാരനാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും എന്റെ തൊഴിൽ അതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരും സത്യസന്ധതയോടെ തങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റിയെ മറച്ചു വെക്കാതെ ഓപ്പണായി വിശ്വസ്തയോടെ അവർ സത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. चुंगी लेने वाला भी ये कहता है कि मैं चुंगी लेने वाला हूं, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या न लगे, ये मेरा काम है। वो अपनी पहचान को छिपाते नहीं है, सच्चाई से, ईमानदारी से अपनी पहचान को
दूसरों के सामने बताते हैं। എന്നാൽ പരീശന്മാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവര് അവർ ദൈവമക്കളാണെന്ന് പറയുന്നു, അവർ ദൈവദാസരാണെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളതെല്ലാം കുശുമ്പും കുന്നായ്മയും അസൂയയും പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതവുമാണ്. पर फरीसी क्या करते हैं? वो खुद को परमेश्वर की संतान कहते हैं, वे खुद को परमेश्वर के दास कहते हैं, पर उनके अंदर क्या भरा हुआ है? उनके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, पाप भरा हुआ है। എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ കുറവ് എത്ര വലുതുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, സത്യസന്ധതയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന്, വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന്, മുഴങ്കാൽ മടക്കിക്കൊണ്ട് കൈകളെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധി ഉയർത്തി നെടുമ്പാട് വീണ് കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിക്കുക, കർത്താവേ, ഞാൻ കുറവുള്ളവനാണ്, ഞാൻ കുറവുള്ളവളാണ്, എന്റെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് എന്നോട് മാപ്പാക്കണമേ, എനിക്ക് ജീവിപ്പാൻ വേണ്ട കൃപ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഹല്ലേലൂയ, അനേക ആയിരങ്ങളോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന വലിയ ക്യാമ്പസ് ക്രൂസേഡുകളിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന വലിയ പ്രീച്ചേഴ്സിനേക്കാളും അധികം ആത്മീക അനുഗ്രഹം സഹോദര സഹോദരി നിന്റെ മേൽ സ്വർഗം പകരും. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपकी कमी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप ज्योति के निकट आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आकर रो रो कर अगर आप ये कहते हैं कि प्रभु मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर घटी है, मेरे पाप को क्षमा कर, अगर आप ऐसा कहते हैं, रो रो कर उसके सामने अंगीकार करते हैं, तो वो हजारों के सामने प्रचार करने वालों से भी बढ़कर आपकी जिंदगी को आत्मिक आशीष देने वाला प्रभु है। കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് പറയാറുണ്ട്, കർത്താവേ, അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ രക്തത്താൽ എന്നെ കഴുകണമേ എന്ന്. हम हमेशा प्रभु से ये कहते हैं कि प्रभु अपने अति पवित्र लहू से हमें धो। 1 യോഹന്നാൻ 1-ാം അധ്യായം 7-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്യം നമ്മളിൽ എത്ര പേര് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? 1 യോहन्ना 1 के 7 में जो वचन लिखा है, हम में से कितनों ने उसे ध्यान से कभी सीखा है? 7-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, അവൻ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നാം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മയുണ്ട്, അവന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. 7वें वचन में लिखा है, यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। യേശു കർത്താവിന്റെ രക്തം സകല പാപങ്ങളെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ആരുടേതാണെന്നറിയാമോ? വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറയുന്നവരുടേതാണ്. क्या आपको पता है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का लहू किसके पापों को शुद्ध करता है? जो ज्योति की ओर आता है, अपने पापों का अंगीकार करता है। അന്ധകാരത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഇരുട്ടിന്റെ പ്രവർത്തികളെ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, പാപത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഈ ലോകത്തിനു വേണ്ടി, ലോകസുഖത്തിനു വേണ്ടി, ജഡത്തിനു വേണ്ടി, ജഡസുഖത്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി ആ ഇരുട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് എത്രമാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചാലും യേശുവിന്റെ രക്തമേ കഴുകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനപ്രകാരം ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകുകയില്ല. जो व्यक्ति अंधकार में रहता है, जो व्यक्ति अंधकार के काम करना चाहता है, जो व्यक्ति अंधकार में जीता है, वो व्यक्ति अंधकार के कामों में ही रहते हुए उनको छोड़ना नहीं चाहता, पाप को छोड़ना नहीं चाहता, उसी अंधेरे में रहकर अगर वो कितनी भी प्रार्थना करे कि प्रभु अपने लहू से मुझे धो, तेरा पवित्र लहू मुझे धोने पाए, वचन के अनुसार उस प्रार्थना से कोई फायदा नहीं होने वाला। ഈ ലോകത്തിൽ അനേകരെ നമുക്ക് കബളിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. ചുറ്റുപാടുമുള്ള കൂട്ടുദാസന്മാരെ കളിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, ഭാര്യമാരെ കബളിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും, ഭർത്താക്കന്മാരെ കബളിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും, മൊത്തം സഭയെ കബളിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. പക്ഷേ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ കബളിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് ആർക്കും കഴിയില്ല. इस दुनिया में हम बहुतों को धोखा दे सकते हैं, अपने पास्टर को धोखा दे सकते हैं, अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने आसपास के लोगों को, दोस्तों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान सर्वोच्च परमेश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते हैं। ദൈവം അനേക തവണ അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് തരും മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ. അനേക തവണ അനേക വ്യക്തികളിലൂടെ, അനേക സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കർത്താവ്, നീ മടങ്ങി വാ, നിനക്ക് മാനസാന്തരം വേണം, നീ തിരിഞ്ഞു വാ എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ട് നാം വീണ്ടും 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 ആ വഴികളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപകടം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും. അതല്ലാതെ ഒരു മാറ്റം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല. परमेश्वर बहुत बार हमें मन फिराव का मौका देता है, अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा वो हमसे बातचीत करता है कि तुझे मन फिराना जरूरी है, तेरे लिए मन फिराव जरूरी है। लेकिन उनको सुनते हुए भी अगर हम उसी में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, तो फिर हमारे लिए बस एक दुर्घटना ही बाकी है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। ഈ നിമിഷം നാം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവിന്റെ കാഹളം സ്വർഗത്തിൽ ആകാശത്തിൽ ധ്വനിച്ചാൽ, അതല്ല ഈ നിമിഷം മരണത്തിൽ നമ്മൾ മാറ്റപ്പെട്ടാൽ നാം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയുമോ?
इस समय हमारे बोलते समय ही अगर तुरही के फूकने की आवाज आती है या फिर हमारी मौत का समय इसी समय आता है, तो क्या हम में से कोई ये कह सकता है कि मैं प्रभु के सामने खड़ा रह पाऊंगा? കർത്താവ് നമ്മെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് കർത്താവ് നമ്മെ അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല. प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहा है, ये इस बात का सबूत नहीं है कि प्रभु ने हमें स्वीकार कर लिया है। ദൈവവചനത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് അനേകരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അവരിൽ പലരും ഇന്ന് നിത്യനരകത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത്. परमेश्वर के वचन में अगर हम देखें तो परमेश्वर ने बहुतों को इस्तेमाल किया, लेकिन उनमें से कई आज अनंत नरक में पड़े हैं। എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, ശലോമോനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടു. ശലോമോനെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു, വചനം എഴുതുവാൻ പോലും ഉപയോഗിച്ചു. പക്ഷെ അവസാനം നമുക്കറിയാം, ശലോമോൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിച്ച ഒരു ജീവിതമാണ് ജീവിച്ചത്. मेरे भाइयों, सुलेमान के बारे में हमने सुना कि परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, वचन को लिखने के लिए भी इस्तेमाल किया, लेकिन अंत में क्या होता है, वो परमेश्वर से दूर हो जाता है, परमेश्वर से अलगाव की एक जिंदगी जीने लगता है। ജൂദാസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. കർത്താവിനോടുകൂടെ 3.5 വർഷക്കാലം ജീവിച്ചവനാണ്. കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടവനാണ്. അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടവനാണ്. ദൈവത്തിന്റെ കരുണ അനുഭവിച്ചവനാണ്. പക്ഷെ അവന്റെ അവസാനം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. यहूदा के बारे में हम जानते हैं, 3.5 साल तक प्रभु के साथ रहने वाला, चमत्कारों को, चिन्हों को देखने वाला, प्रभु के अनुग्रह को, उसकी कृपा को पाने और चखने वाला, उसके साथ में आगे क्या होता है? 2 തീമോത്തി 4-ാം അധ്യായത്തിൽ ദേമാസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്ന, ദൈവം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവദാസൻ ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങൾ കണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വശംവദനായി, ജഡത്തിന്റെ സുഖങ്ങൾക്ക് വശംവദനായി കർത്താവിനെ വിട്ട്, ഹാലലൂയ, ദൈവസന്നിധി വിട്ട് അവൻ തെസ്സലോനിക്കയിലേക്ക്, ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി എന്ന് വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 2 तीमुथियुस 4 अध्याय में हम पौलुस के संगी, सहकर्मी, सहयात्री देमास के बारे में पढ़ते हैं कि वो इस दुनिया से प्रेम करते हुए शरीर के सुखों के पीछे, दुनिया की लालसाओं के पीछे जाकर प्रभु को भुला देता है। सेवकाई को छोड़कर वो थिस्सलुनीकी की ओर या फिर इस संसार की ओर चला जाता है। നമുക്ക് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ പലരെ അറിയാം. അനേകരെ ശുശ്രൂഷകളിൽ അനുഗ്രഹത്തോടെ, വിശ്വസ്തയോടെ ആരംഭിച്ച് ഇന്ന് അവരിൽ പലരും ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയാം. हम में से कई लोग ऐसे कईयों को जानते होंगे जिन्होंने सेवकाई की शुरुआत बड़ी विश्वास योग्यता के साथ में, खराई और सच्चाई के साथ में की थी, लेकिन हम में से कई इस बात को भी जानते हैं कि आज उनकी हालत कैसी है। ദൈവവചനത്തിൽ യേശു കർത്താവ് സെർമൺ ഓൺ ദ മൗണ്ടിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അനേകായിരങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച ചില വ്യക്തികൾ നിത്യ നരകത്തിൽ വീഴുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വചനത്തിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. परमेश्वर के वचन में, पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि जो हजारों को वचन सुनाने वाले हैं, हजारों की अगुवाई करने वाले हैं, वो हो सकता है अंत में अनंत नाश की ओर जाए। മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായം 22 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ. मत्ती 7वां अध्याय उसके 22वें वचन से आगे पढ़ के देखिएगा। ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ 22-ാമത്തെ വാക്യം മുതൽ 27-ാമത്തെ വാക്യം വരെ ഒന്ന് വായിച്ചു. मत्ती 7 का 22 से 27 तक। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। സഹോദരങ്ങളെ, ഈ വചനം നമ്മൾ കേട്ടോ. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തവർ, വലിയ വലിയ വീര്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തവർ, കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തവർ, ഇവരൊക്കെ ഒരു നാളിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുന്ന നാൾ വരും, അവർ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ നിലനിന്നില്ല എങ്കിൽ. भाइयों, क्या आपने परमेश्वर के वचन को सुना कि जिन्होंने प्रभु के नाम से बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े सामर्थ के काम किए, बड़े बड़े चिन्ह दिखाए, चमत्कार किए, अगर वो वचन में बने नहीं रहते हैं तो एक दिन वो प्रभु की उपस्थिति से दूर कर दिए जाएंगे। അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്യം അധർമ്മം പ്രവർത്തിച്ചവരെ എന്നെ വിട്ടു പോകുവിൻ എന്നാണ്. वहां पर ये लिखा है, जो शब्द है वो ये कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ।
അവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്ക് ലോലെസ്നെസ് എന്നാണ്. അതായത് നിയമം ഉണ്ടായിട്ടും നിയമമില്ലാത്തവരെ പോലെ ജീവിച്ചവർ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. वहां पर अंग्रेजी में जो शब्द दिया गया वो ये है कि कानून होने के बावजूद कानून का पालन न करते हुए जीने वाले लोग। മറ്റുള്ളവർ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു, പക്ഷേ ആ നിയമം നാം സ്വയം അനുസരിക്കുന്നില്ല. हम दूसरों को तो सिखाते हैं कि तुम इस व्यवस्था का, इस नियम का पालन करो, पर हम खुद उसका पालन नहीं करते। അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഭയപ്പെടാതെ നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുകയുള്ളൂ. इसलिए आज मुझे सुनने वाले भाइयों और बहनों, जो ज्योति में रहता है, जीता है, केवल वही बिना किसी डर के प्रभु की उपस्थिति में आ और रह सकता है। അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പകൽക്കാലം, രാത്രികാലം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന സഹോദര സഹോദരി, നിന്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തെ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഒന്ന് നീ തുറന്നു കാണിച്ചേ. इसलिए परमेश्वर का भय मानने वाले भाई और बहन अपनी निजी जिंदगी को, अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को आज प्रभु के सामने खोल कर दिखाएं। അതായത് എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഷർട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെളി പുരണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുട്ടിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷർട്ടിലെ ദുരവസ്ഥ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയത്തില്ല. मैंने जो शर्ट पहन रखी है, अगर इस पर कोई दाग लगा हुआ है, कोई धब्बा लगा हुआ है, और अगर मैं अंधेरे में बैठा रहा हूं तो मुझे अपनी कमीज की हालत का पता नहीं चलेगा। എന്നാൽ ഞാൻ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും എന്റെ ഷർട്ടിലെ സ്റ്റെയിൻസ് എല്ലാം. पर अगर मैं रोशनी में आता हूं तो मैं खुद अपनी कमीज के दाग धब्बों को देख सकता हूं। അപ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി, നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരണം, ദൈവവചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം, നമ്മുടെ കുറവുകളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം. तो मुझे सुनने वाले भाइयों और बहनों, अगर हम अपनी कमियों को जानना चाहते हैं तो हमें प्रभु के निकट आना होगा, परमेश्वर के वचन की ज्योति में आना होगा। എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യമെന്നറിയാമോ? ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം പോലെ തന്നെ സഹോദരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि जैसे परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता महत्वपूर्ण है, वैसे ही एक दूसरे के साथ, भाइयों के साथ हमारा रिश्ता भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡബിൾ റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ റിലേഷൻഷിപ്പും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പും. मसीही जिंदगी की खासियत एक दोहरा रिश्ता है, एक तो सीधा रिश्ता और एक आड़ा रिश्ता है। 1 യോഹന്നാൻ 4-ാം അധ്യായം 20-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, if someone says I love God and hates his brother, he is a liar. 1 यूहन्ना 4:20 में इस तरह से लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, ഇതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഇത്രമാത്രം ശക്തമായ ഭാഷയിൽ കർത്താവ് ആവർത്തിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച്, മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ക്ലീനായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതകളെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? मेरे भाइयों, क्या आपको पता है कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों प्रभु बार बार इतने सख्त लहजे में ये बताता है कि हमें दूसरों को माफ करना है, दूसरों के साथ अपने रिश्ते को मेल मिलाप की ओर लाना है, सही रिश्ते में बने रहना है? इसकी जरूरत क्यों है? മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായം 18-19 വാക്യങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. मत्ती 18 के 18 और 19 में बताए गए वचनों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും, നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ അഴിഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ 2 പേര് യാചിക്കുന്ന ഏത് കാര്യത്തിലും ഐക്യമത്യപ്പെട്ടാൽ അത് സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിങ്കൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. 2-3 പേര് എന്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വരുന്നിടത്തൊക്കെയും ഞാൻ അവരുടെ നടുവിലുണ്ട് എന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. मत्ती 18 का 18 से 20, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। ഹല്ലേലൂയ. ലോകത്തിൽ പിശാച് ഭയപ്പെടുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ. संसार में एक ही बात है जिससे शैतान डरता है। ലോകമഹായുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടാല് പിശാചിന് പേടിയില്ല. विश्व युद्ध छिड़ने पर शैतान को कोई डर नहीं लगता। ലോകത്തിൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായാൽ, സുനാമി ഉണ്ടായാല് പിശാചിന് പേടിയില്ല. दुनिया में चाहे भूकंप आए, चाहे सुनामी आए, शैतान नहीं डरता।
രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവനും യുദ്ധം വന്നാല് പിശാചിന് പേടിയില്ല. കോവിഡ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടാൽ അവന് പേടിയില്ല. चाहे देशों में आपस में लड़ाई छिड़ जाए या कोविड की महामारी आए, शैतान नहीं डरता। പക്ഷെ പിശാച് പേടിക്കുന്നത് എപ്പോഴാന്നറിയാമോ? 2-3 പേർ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടി വരുന്നത് കണ്ടാൽ അവന് ഭയമാണ്. पर क्या आपको पता है शैतान को कब डर लगता है? जब 2 या 3 जन प्रभु के नाम पर कहीं एक जगह इकट्ठे होते हैं, तब शैतान डरता है। 2-3 പേർ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോക്കറ്റിൽ കൈയിട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്, ഞങ്ങൾ ദൈവമക്കളാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഒന്നിച്ചു വന്ന് ഒരു സോഫായിൽ ഇരിക്കുക എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. 2 या 3 लोगों के प्रभु यीशु के नाम में इकट्ठा होने का मतलब ये नहीं है कि जेब में हाथ डालकर ये कहना कि हम लोग मसीही है और आकर एक साथ सोफे पर बैठ जाना, ऐसा नहीं। അതിന്റെ മൂലഭാഷ ഗ്രീക്കിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്: ഈ കൂടി വരുന്ന 3 പേരുടെയും മധ്യത്തിൽ ഒരു ഡിസഗ്രിമെന്റ്സ് ഇല്ല. അവര് 3 പേരും അവരെന്തിനാണോ ഒന്നിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് ആ വിഷയങ്ങളിൽ അവർ ഐക്യമത്യപ്പെട്ടവരാണ്. इसकी मूल भाषा यूनानी भाषा में अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि ये 3 लोग जो एक साथ इकट्ठे हुए हैं, उनमें आपस में कोई असहमति नहीं है। जिस विषय पर वो इकट्ठे हुए हैं, उस विषय के बारे में वो एक मन है। എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി, ആകാശത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ഏത് വിഷയവുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ആ വിഷയത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി 300 പേർ ഒന്നിച്ചു കൂടണമെന്നില്ല. വെറും 3 പേര് മാത്രം മതി. അവര് മധ്യത്തില് ഒരു ഭാരമോ പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ ഒരേ ആത്മാവിൽ അവർ കൂടി വരുന്നുവെങ്കിൽ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിപ്പാൻ അതിശക്തനായ ഒരു ദൈവം നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. मेरे भाइयों और बहनों, इस आकाश के नीचे कोई भी चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसको सुलझाने के लिए 300 लोगों का एक जगह इकट्ठा होना जरूरी नहीं है। सिर्फ 3 लोगों का इकट्ठा होना काफी है। अगर उनमें आपस में कोई मतभेद ना हो, आपस में कोई फूट, कोई समस्या परेशानी ना हो, वो एक मन होकर अगर प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, तो आज भी हमारा परमेश्वर हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए, हमारे लिए चमत्कार और बड़े बड़े काम करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। ഈ 3 പേർ ഒന്നിച്ചു കൂടാതിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണമാണ് അവരുടെ മധ്യത്തിൽ ഡിവിഷൻ പിശാച് കൊണ്ടുവരുന്നത്. इन 3 लोगों को एक साथ एक मन होकर इकट्ठा होने से रोकने के लिए शैतान उनके बीच में फूट डालने की कोशिश करता है। ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിവിഷൻ വരുന്നതെന്ന്? ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ദൈവദാസന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിവിഷൻ വരുന്നതെന്ന്? പിശാചിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഇവർ ഒന്നിച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ കൊണ്ട് അസാധ്യമായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നുമില്ലെന്ന്. क्या आपको अभी ये बात समझ में आई कि कलीसिया में लोगों के बीच में फूट क्यों पड़ती है? क्या आपको अभी ये बात समझ में आई कि परमेश्वर के दासों के बीच में फूट क्यों पड़ती है? क्योंकि शैतान जानता है कि अगर ये लोग एक मन होकर एक जगह इकट्ठे हो गए तो इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। 18 നമ്മൾ വായിച്ചു, നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും, നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതൊക്കെയും സ്വർഗത്തിൽ അഴിഞ്ഞിരിക്കും. 18 के 18 में लिखा है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। പിശാചിന്റെ കെട്ടുകളെ പൊട്ടിക്കുവാൻ നമുക്ക് അധികാരമുണ്ട്. അവൻ കെട്ടിരിക്കുന്ന കെട്ടിരികളെ അഴിക്കുക മാത്രമല്ല, അവന്റെ പ്രവർത്തികളെ ബന്ധിക്കുവാനും നമുക്ക് അധികാരമുണ്ട്. शैतान के बंधनों को तोड़ने का अधिकार हमारे पास है। न सिर्फ उसके बंधनों को तोड़ने का, बल्कि उसके कामों को बांधने का अधिकार भी हमारे पास है। സഹോദര സഹോദരി, നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, നിന്റെ കൂട്ടുകാരുടേതായിക്കൊള്ളട്ടെ, നിന്റെ സ്വന്തം വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലായിക്കൊള്ളട്ടെ, സഭയിലായിക്കൊള്ളട്ടെ, പിശാചിന്റെ പ്രവർത്തികളെ ബന്ധിക്കുവാനുള്ള അധികാരം സ്വർഗം നിനക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അവൻ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന കെട്ടുകളെ അഴിക്കുവാനുള്ള അധികാരം നിന്റെ മേൽ തന്നിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അത് ഫലപ്രദമാകണമെങ്കിൽ, അത് ഇഫക്റ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ സുതാര്യമായ ഒരു ഹൃദയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണം. भाइयों और बहनों, चाहे आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में हो, चाहे आपके दोस्तों की, आपके परिवार की, आपकी कलीसियाई जिंदगी में हो, शैतान के बंधनों को तोड़ने का अधिकार आपके पास में है। शैतान के कामों को बांधने का अधिकार आपके पास में है। पर अगर उसको सफलतापूर्वक अगर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए जरूरी ये है कि हमारा मन प्रभु के सामने साफ हो, शुद्ध विवेक के साथ हम प्रभु के सामने आने के लायक हों। മുന്നോട്ടുള്ള നാളുകളിൽ ദൈവസഭ ഉപവാസത്തോടെ കൂടി വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വിഷയം ഇതാണ്: നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങളുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹോദരനും സഹോദരിയും തമ്മിൽ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഗ്രഡ്ജുകൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആദ്യം നീക്കുകയാണ് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആദ്യത്തെ പടി.
अगली बार जब कलीसिया उपवास के लिए एक साथ इकट्ठी होती है तो सबसे पहला काम, सबसे पहला प्रार्थना का विषय ये होना चाहिए कि क्या हमारे बीच में आपस में एक दूसरे के खिलाफ कोई मन में, किसी के मन में कोई बैर है, कोई दुर्भावना है, कोई फूट है, कुछ भी अगर आपस में समस्या है तो उसको सुलझाना पहला कदम होना चाहिए। അതുപോലെ 3 ദിവസം 7 ദിവസം 21 ദിവസം ഇങ്ങനെ ഉപവസിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ, നിങ്ങളോട് എനിക്കൊരു വാക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, ഉപവസിക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ സ്വയം ഒന്ന് ശോധന ചെയ്ത് ഒന്ന് വേർപെട്ടിരുന്ന് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആരോടെങ്കിലും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഗ്രഡ്ജ് ഉണ്ടോ, എന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ഭാര്യയുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ, എന്റെ ഭർത്താവുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വിഷയമുണ്ടോ, എന്റെ സഭാ ജീവിതത്തില് മറ്റു സഹോദരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തില് ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങളില് ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ക്ഷമ പറഞ്ഞു തീർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ, പരിഹരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷം വെളിച്ചത്തിൽ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ക്ലെൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വേണം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉപവാസം ആരംഭിക്കാൻ. साथ ही जो भाई बहन 3 दिन 7 दिन 21 दिन अकेले उपवास प्रार्थना में बैठते हैं, आप उपवास रखते हैं, उनसे मुझे एक बात कहनी है कि उपवास में बैठने से पहले अपने लिए समय अलग निकालें, अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में झांक कर देखें कि क्या मेरे मन में किसी के खिलाफ कोई बैर है, कोई गुस्सा है, कोई भी नफरत घृणा है, किसी के साथ मेरी कोई दिक्कत है, क्या मेरे पति के साथ में, मेरी पत्नी के साथ में, मेरे परिवार के दूसरे लोगों के साथ में, या कलीसिया के मेरे दूसरे भाइयों बहनों के साथ में मेरी कोई दिक्कत, कोई समस्या है, तो पहले उनको आप सुलझाएं, अपनी निजी जिंदगी को साफ करें, शुद्ध करें, ज्योति में आने के बाद फिर उपवास के साथ में प्रभु के सामने बैठे। ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉപവസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശാചിന്റെ സാമ്രാജ്യവുമായി നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പോവുകയാണ്. परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास के साथ बैठने का मतलब ये है कि हम शैतान के साम्राज्य से लड़ने जा रहे हैं। അവന്റേതൊന്നും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല. അവൻ അവകാശം പറയുന്നതൊന്നും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല. നമുക്കറിയാം, ദാനിയേല് ഇസ്രായേലിന്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഉപവസിക്കുവാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ അവനുണ്ടായ മല്ലുപിടുത്തം എന്തെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം. അതുപോലെ സഹോദര സഹോദരി, ഉപവാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് വ്യക്തിയായാലും സഭയായാലും ശരി, അതിനൊരു തയ്യാറെടുപ്പ് ആവശ്യമാണ്, അതിനൊരു ഒരു വിശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണ്. जब हम शैतान से लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो उसका कुछ भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए जिसपे शैतान दावा कर सके। हम जानते हैं दानियल जब इस्राएल के लिए उपवास और प्रार्थना करता है तो कितनी बड़ी लड़ाई उसको लड़नी पड़ती है। तो इसी तरह से चाहे व्यक्तिगत जिंदगी में हो, चाहे कलीसिया के साथ में हो, जब आप उपवास करने के लिए बैठते हैं उससे पहले एक तैयारी जरूरी है, उससे पहले एक शुद्धिकरण जरूरी है। മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ഗ്രഡ്ജ് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. എല്ലാവരും പറയുന്നത് എല്ലാം അംഗീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല. ഡിസഗ്രിമെന്റ്സ് ഈസ് പോസിബിൾ. ഡിസഗ്രിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല. ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളും എൻ്റെ അനിയന്മാരുമായിട്ടൊക്കെ അവർ പറയുന്ന പലതും എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഞാൻ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലേ, അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നില്ലേ, അവരെന്റെ സഹോദരങ്ങളല്ലേ. പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ലായിരിക്കാം, പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ അവരോട് അകൽച്ച എനിക്ക് എന്തിന് അതിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. जब मैं दूसरों से बैर या मन मुटाव की बात करता हूं तो आप गलतफहमी न पालिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरों के साथ में आपकी कोई असहमति नहीं हो सकती, वो जो कुछ भी करते या कहते हैं सब आपको मानना है, ऐसा नहीं है। मेरे भाई लोग हैं, उनके साथ में कई बातों पर मैं सहमत नहीं होता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके खिलाफ हूं। मुझे उनके साथ में दूरी रखने की कोई जरूरत नहीं है। असहमत हूं मैं कुछ बातों पर मैं उनकी जरूरतों में मदद करता हूं। मेरा उनके साथ प्रेम का रिश्ता है, दूरी का नहीं है। യേശു കർത്താവിനോട് എത്രയോ പേർക്ക് എതിരുണ്ടായിരുന്നു. പരീശന്മാരെല്ലാം യേശുവിന്റെ ശത്രുക്കളായിരുന്നു, സദൂക്യന്മാരെല്ലാം യേശുവിന്റെ ശത്രുക്കളായിരുന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം യേശു കർത്താവ് ഹല്ലേലൂയ അവരോടെല്ലാം വെറുപ്പാണോ ഉള്ളിൽ വെച്ചത്? അല്ല. പലർക്കും നമ്മളോട് എതിർപ്പുണ്ടാകാം, പലരും പറയും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അവരോട് ആരോടും പകയില്ല. प्रभु यीशु, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के खिलाफ थे। सदूकी यीशु से बैर रखते थे, फरीसी यीशु से बैर रखते थे, लेकिन क्या इसका मतलब प्रभु यीशु उनसे नफरत या बैर करता था? नहीं, बिल्कुल उसी तरह से कईयों को हमारे खिलाफ बैर हो सकता है कईयों के मन में, पर उनके मन में जो मन मुटाव है या हमारे प्रति बैर है, उसके कारण हमारे मन में किसी के प्रति कोई बैर या मन मुटाव या नफरत नहीं होनी चाहिए। ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, 12 അപ്പോസ്തലന്മാരെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. 12 അപ്പോസ്തലന്മാർ ചിന്തിച്ച രീതിയിലാണോ യേശു ചിന്തിച്ചത്?
യേശു കർത്താവ് ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലാണോ 12 അപ്പോസ്തലന്മാർ ചിന്തിച്ചത്? അവർ ചിന്തിച്ചത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. യേശു കർത്താവ് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ചിന്തിക്കുവാൻ ഈ അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് കഴിയത്തില്ല. അവരെത്രയോ താണതാണ്. പക്ഷേ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവിനും അവർക്ക് കർത്താവിനോടോ ഉള്ളിൽ ഒരു നീരസവുമില്ല, ഒരു ഗ്രഡ്ജുമില്ല. അതാണ് കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാല്. आप सोच कर देखिए, यीशु के 12 चेले थे, क्या यीशु का सोचना और 12 चेलों का सोचना एक जैसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। चेले यीशु की तरह नहीं सोच पाते थे, पर जब भी वो संगति में आते थे तो उनका आपस में कोई मतभेद नहीं है, आपस में कोई मन मुटाव नहीं है, आपस में किसी बात पर कोई फूट नहीं है। संगति यही होती है। നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? കർത്താവെ, എന്റെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വെളിച്ചത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. हम इस बात को सीख रहे हैं कि जब मैं प्रभु से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, तो हमें ज्योति में रहकर, ज्योति में बैठकर ये प्रार्थना करनी है। മറ്റുള്ളവരുടെ എന്റെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ കടങ്ങളെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. जब हम प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, तो ये प्रार्थना करने से पहले हमें जो करना है उस जरूरत के बारे में हम इस समय सीख रहे हैं। അടുത്ത 6-7 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ദൈവവചനം നിർത്തുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. अगले 6-7 मिनट में मैं परमेश्वर के वचन को समाप्त करना चाहता हूँ। മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്യം നാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണമേ. मत्ती का सुसमाचार 5वें अध्याय में लिखी गई बात की ओर एक बार हम ध्यान देंगे। അവിടെ 22-ാമത്തെ വാക്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ 22 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, സഹോദരനോട് കോപിക്കുന്നവനെല്ലാം ന്യായവിധിക്ക് യോഗ്യനാകും. സഹോദരനോട് നിസ്സാര എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ന്യായാധിപ സഭയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും. മൂഢ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അഗ്നി നരകത്തിന് യോഗ്യനാകും. ആകയാൽ നിന്റെ വഴിപാട് യാഗപീഠത്തിങ്കൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സഹോദരന് നിന്റെ നേരെ വല്ലതുമുണ്ടെന്ന് അവിടെ വെച്ച് ഓർമ്മ വന്നാൽ നിന്റെ വഴിപാട് അവിടെ യാഗപീഠത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നാമത് ചെന്ന് സഹോദരനോട് നിരന്നുകൊള്ളുക. പിന്നെ വന്ന് നിന്റെ വഴിപാട് अर्पिക്കുക, കഴിക്കുക. 5:22 से, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്കറിയാം യാഗമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇത് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പേജുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് സെർമൺ ഓൺ ദ മൗണ്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ സഭയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് കരമുയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കർത്താവ് പറയുക, നിന്റെ സഹോദരന് നിന്റെ നേരെ എന്തെങ്കിലും ഹല്ലേലൂയ ഉണ്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നാൽ, എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിള്ളലുകൾ വന്നെന്ന് ഓർമ്മ വന്നാൽ, നീ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ യാഗവസ്തു അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം പോയി സഹോദരനോട് നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചിട്ട് പിന്നീട് വന്ന് യാഗം കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പിന്നീട് വന്ന് നീ കൈയടിച്ചാൽ മതിയെന്ന്, പിന്നീട് വന്ന് നീ ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന്, പിന്നീട് വന്ന് നീ സ്തോത്രം ചെയ്താൽ മതിയെന്ന്. मेरे भाइयों, ये जब वेदी पर भेंट चढ़ाने की बात कही गई है तो इसका मतलब ये है कि नए नियम में जब ये लिखा है, परमेश्वर के पहाड़ी उपदेश में जब ये लिखा है, तो ये हमें ये बताता है कि हम जो धन्यवाद की बलि परमेश्वर के सामने चढ़ाते हैं उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। उसके बारे में प्रभु यीशु ये कह रहा है कि जब तू धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए आता है, प्रभु के सामने प्रार्थना करने के लिए आता है, तब अगर तुझे लगे कि तेरे मन में तेरे भाई के खिलाफ कोई विरोध है, अगर तुम्हारे रिश्ते में कोई दरार आई है, अगर कहीं कोई मन मुटाव आया है, कोई विरोध है, तो पहले जाकर उससे मेल मिलाप कर, उसके बाद आकर ताली बजा, उसके बाद आकर गीत गा, उसके बाद आकर परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അടുത്ത വാക്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ. അവിടെ 25-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, നിന്റെ പ്രതിയോഗിയോടുകൂടെ വഴിയിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ വേഗത്തിൽ അവനോട് ഇണങ്ങിക്കൊള്ളുക, അല്ലാതിരുന്നാൽ പ്രതിയോഗി നിന്റെ ന്യായാധിപൻ സേവകനും ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നീ തടവിലായി പോകും. ഒടുവിലത്തെ കാശ് പോലും കൊടുത്തു തിരുവോളം നീ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു വരികയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിന്നോട് പറയുന്നു. भाइयों, ये अगला वचन जो है उसे ध्यान से सुनिएगा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए।
मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी भर न दे तब तक वहां से छूटने न पाएगा। എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര ഇവിടെ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നീ പ്രതിയോഗിയുടെ വഴിയിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ, അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിരന്നുകൊള്ളുക. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവനോടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഒന്നിച്ച് നിരന്നുകൊള്ളണം, പരസ്പരം ഏറ്റുപറയണം, പരസ്പരം ക്ഷമ പറയണം, പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്ഷമിക്കണം. ഈ പ്രതിയോഗിയോടുടെ വഴിയിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ നിരന്നുകൊള്ളുവാനാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അല്ല എങ്കിൽ നാം ന്യായാധിപ സംഘത്തിന്റെ ന്യായവിസ്താരത്തിന്റെ കീഴിൽ അകപ്പെട്ടു പോകും. भाइयों, यहाँ पर जब ये लिखा है कि जब तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, यानी जब दोनों एक साथ यात्रा कर रहे हैं, जब तुम दोनों यहाँ पर इसी दुनिया में जिंदा हो, उसी समय आपस में मेल मिलाप करो, आपस में एक दूसरे से क्षमा मांगो, आपस में एक दूसरे के सामने अंगीकार करो, एक दूसरे को माफ करो, मेल मिलाप करो। नहीं तो क्या होगा? अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें न्याय का, दंड का सामना करना पड़ेगा। നമുക്കറിയാം, ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തില് ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ മരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഭാര്യ നിലവിളിക്കുന്നത്, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ ശവപ്പെട്ടിയിൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നത് കാണാം. എന്നാൽ ജീവനോടിരുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് സോറി പറയുവാനോ, ഒന്ന് ക്ഷമ ചോദിക്കുവാനോ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്ഷമിച്ചു എന്ന് പറയുവാനോ, സ്നേഹത്തോടൊരു വാക്ക് പറയുവാനോ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ കിടന്ന് നിലവിളിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? पति पत्नी के रिश्ते में हम जानते हैं, उनमें से किसी एक की भी जब मृत्यु होती है तो पत्नी बिलखती है पति की लाश पर, या फिर पत्नी की लाश को देखकर पति बिलखता है। पर जब वो दोनों जिंदा थे तो आपस में एक सॉरी कहने का भी, या एक दूसरे से माफी मांगने का, प्रेम से दो शब्द बोलने का, आपस में मेल मिलाप करने का भी एक मन उनके अंदर नहीं था। तो अब इस रोने और बिलखने का क्या फायदा? എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം. അടുത്ത 2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ സഭയുടെ മധ്യത്തിലായിക്കൊള്ളട്ടെ, സഹോദരങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മളിൽ നിന്ന് മുറിവേറ്റവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മുറിപ്പെടുത്തിയവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് ആ പക നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ ഒന്നുകിൽ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമെയിൽ അയച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് നാം അവരോട് ക്ഷമ പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് പറയുക, നിങ്ങൾ എന്നെ ഇത്രമാത്രം ദുഃഖിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ക്ഷമിക്കുകയാണ്. ഇത് പറഞ്ഞ് അവർ രമ്യതയിലാക്കണം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം മുന്നോട്ട് തുടരാവൂ. भाइयों, चाहे हमारी कलीसिया में हो या हमारे भाई बंधुओं में, दोस्तों में किसी ने हमारे खिलाफ कुछ किया है, या फिर हमने उनके खिलाफ कुछ किया हो, हमारे मन में उनके बारे में कोई विरोध है, कोई मन मुटाव है, तो हम उनसे माफी मांगे, या तो फोन करके, या ईमेल भेजकर, या टेक्स्ट मैसेज भेजकर उनसे बात करके हम उनसे माफी मांगे, उनको माफ करें। उन्होंने हमारे खिलाफ कुछ किया है तो हम उनको माफ करें। इस तरह से आपस में मेल मिलाप करते हुए हम अपनी मसीही जिंदगी को आगे बढ़ाएं। ഇതാണ് വെളിച്ചത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒരല്പം പോലും ഇരുൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലില്ല. ज्योति में जीने का मतलब यही है कि थोड़ा सा भी अंधकार हमारी जिंदगी में नहीं है। ഭവനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നവരുമായിട്ട് കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കണം. ഉള്ളു തുറന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. घरों में जब हम जाते हैं, घर के अपने लोगों के साथ, सदस्यों के साथ, हम आराम से खुलकर, दिल को खोलकर बात करने वाले बनने पाए। മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വാക്യം വായിച്ചു, ഈ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും, ഈ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ അഴിഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന്. मत्ती 18 में हमने पढ़ा कि तुम जो कुछ इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। അതിന്റെ ആ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? उस अध्याय के अंत में क्या कहकर समाप्त किया गया है, उस पर ध्यान दीजिए। 35-ാമത്തെ വാക്യം വേഴ്സ് 35 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തൻ സഹോദരനോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കാതിരുന്നാൽ സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവ് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളോടും ചെയ്യും. 35वां वचन, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ക്ഷമിക്കാതിരുന്നാൽ ദൈവം നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കത്തില്ല. इसका मतलब ये है कि अगर हम माफ नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें माफ नहीं करेगा। ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? 10,000 താലന്ത് കടപ്പെട്ട് ഒരുവന് രാജാവ് ക്ഷമിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നാൽ വെറും 50 വെള്ളിക്കാശ് മാത്രം കടപ്പെട്ടിട്ടും ഈ ക്ഷമിച്ചു കിട്ടിയവൻ തിരിച്ചു ക്ഷമിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് അവസാനം ഈ 10,000 താലന്ത് അവന്റെ കടത്തിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ ഇത് മുഴുവനും എനിക്ക് തന്നു തീർക്കാതെ നിന്നെ ഞാൻ കാരാഗൃഹ തടവിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വിടത്തില്ലെന്ന്. അതാണ് ആ വാക്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം. और इसकी पृष्ठभूमि आप जानते हैं कि 10,000 तोड़े का कर्ज जिस पर था
उसको राजा ने माफ किया, पर वो अपने संगी दास को जिस पर सिर्फ 100 दिनार का कर्जा था उसको माफ नहीं करता, और राजा इस माफ न करने वाले को जेल में डालकर कहता जब तक तू 10,000 में से पाई पाई भर न दे तब तक तू यहाँ से छूट न पाएगा। यही इस वचन की पृष्ठभूमि है। ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഈ 10,000 അല്ലെങ്കിൽ 10,000 താലന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ദൈവത്തോട് ചെയ്ത ആ കടം മുഴുവനും ദൈവം രക്ഷ നമുക്ക് ദാനമായി തന്ന് തന്റെ പുത്രന്റെ രക്തത്തിലൂടെ മുഴുവനും കഴുകി നമ്മളെ വെടിപ്പാക്കി വിട്ടു. അതാണ് 10,000 താലന്തിന്റെ വലിയ അർത്ഥം കാണിക്കുന്നത്. ഈ 10,000 താലന്തിനെ കുറിച്ച് എന്റെ ബൈബിളിന്റെ മാർജിനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് $9.25 million, $9.25 million എന്ന എന്തൊരു വലിയ ഭയങ്കരമായ എമൗണ്ട് ആണ് അതെന്നറിയാമോ? അത് നമ്മുടെ രക്ഷയാണ് കാണിക്കുന്നത്. രക്ഷ നമുക്ക് സൗജന്യമായി അവൻ തന്നു. എന്നാൽ ഈ 100 വെള്ളിക്കാശ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്റെ മാർജിനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വെറും $15 എന്നാണ്. അതായത് $9.25 million എനിക്ക് ക്ഷമിച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ വെറും $15 എന്റെ സഹോദരന് ക്ഷമിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ $9.25 million കടം വീണ്ടും എന്റെ മേലിടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ രക്ഷ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. കാരണം ഒന്ന് മാത്രം, എന്റെ സഹോദരനോട് എന്റെ സഹോദരിയോട് ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിച്ചില്ല. अब यहाँ पे जो 10,000 तोड़े का जो बताया गया है कर्जा, वो ये है कि हमने परमेश्वर के खिलाफ जो पाप किए, अपराध किए, वो सब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें माफ करके दिया। अपने पुत्र के लहू के द्वारा उसने सब कुछ हमारा ये इतना बड़ा कर्जा हमें माफ कर दिया। और ये 10,000 जो तोड़ा है वो ये दिखाता है, हमारी बाइबल पे नीचे लिखा हुआ है 20 किलो चांदी के बराबर है, या आप कह सकते हैं करोड़ों रुपयों के बराबर है। और जो 100 दिनार है वहां पे लिखा है 1 दिनार 1 दिन की मजदूरी, यानी 100 दिन की मजदूरी। कहने का मतलब अगर हम दूसरे को माफ नहीं करेंगे, जो 100 दिनार का कर्जा हम पर रखे हुए हैं उसको अगर माफ नहीं करेंगे तो परमेश्वर करोड़ों का, अरबों का जो कर्जा हमने परमेश्वर से ले रखा है या उसके खिलाफ जो अपराध किया है उसे परमेश्वर माफ नहीं करेगा। उसका कोड़ी कोड़ी पाई पाई हमें भरना पड़ेगा। Pastor, thank you very much for your wonderful translation. God bless you. എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്ന് ഈ ഒരു വിഷയത്തെ ഗൗരവത്തോടെ കാണുക. ഹല്ലേലൂയ. മറ്റുള്ളവരുടെ കടങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ കടങ്ങളെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഉടമ്പടിയുടെ ആഴം എത്ര വലുതാണെന്നും നാം എന്താണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകട്ടെ. मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को गंभीरता से ले। जब भी आप प्रभु के सामने आकर ये प्रार्थना करते हैं कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, तो ये प्रार्थना करने से पहले हमें खुद को जांचना है। एक वाचा परमेश्वर के साथ में, खुद के साथ में बांधनी है कि हमारा दूसरों के साथ में मेल मिलाप है, उनके साथ में कोई मन मुटाव नहीं है, कोई बैर नहीं है, कोई विरोध नहीं है। उस हियाव के साथ में हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करने वाले बनने पाए। കർത്താവിന്റെ സന്നിധി നമുക്ക് തലകളെ വണക്കാം. हम अपने सिरों को प्रभु के सामने झुकाएंगे। അല്പസമയം ഞാൻ കൂടുതൽ എടുത്തു. मैंने थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया। സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ദൈവവചന ഭാഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ചില മിനിറ്റുകൾ ഞാൻ എടുത്തത്. पर परमेश्वर के इस वचन के हिस्से को बताकर रोकने के लिए मैंने कुछ मिनट ज्यादा लिए। ഇന്നത്തെ രാത്രികാലം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കർത്താവിന്റെ വചനത്താൽ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചതായിട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. मेरा विश्वास है कि आज के इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक को आशीष मिली है। കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മളെ താഴ്ത്തി കൊടുക്കാൻ പരിശുദ്ധ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. തന്ന നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ വചനം ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പകരണമേ കർത്താവേ. ഞങ്ങൾ ആരും അത് കേട്ട് മറന്ന് മടങ്ങിപ്പോകാനിടയാകാതെ ഇന്നത്തെ രാത്രികാലം ചില വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി സമ്പൂർണമായി മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് വന്ന് പുതിയ ചില ഫലങ്ങൾ ചില വ്യക്തികളിൽ, ചില കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ, സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ ഈ വചനത്താൽ കർത്താവ് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ദാസനെയും ആത്മാവിൽ ബലപ്പെടുത്തിയതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദാസനെയും കുടുംബത്തെയും മറ്റു കൂട്ടുദൈവദാസന്മാരെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാം സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങളുടെ നാമത്തെ മഹിമപ്പെടുത്തണമെന്ന് അടിയൻ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ട് കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. യേശു കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിർത്തിക്കാട്ടെ. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए। प्रभु एक अच्छी संगति आपने एक और बार हमें दी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके जीवित वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु।
आपके दास के लिए धन्यवाद परमेश्वर, जिनके माध्यम से आपने एक बार फिर से हमसे बातचीत की प्रभु। माफ करने के बारे में, क्षमा करने के बारे में, मेल मिलाप के बारे में एक और बार आपने हमें याद दिलाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस दुनिया की यात्रा में परमेश्वर, जब हम अपनी जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं प्रभु, बहुत बार दूसरों के साथ में जाने अनजाने परमेश्वर बहुत विरोध, बैर या परमेश्वर मन मुटाव, मतभेद होते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमें अपना एक अनुग्रह दे आपके वचन के अनुसार जो हमने सुना प्रभु, कि हम दूसरों को माफ करने वाले बनने पाए, दूसरों के खिलाफ परमेश्वर कोई मैल अपने मन में न रखें, हमारे रिश्तों में कोई दरार ना आने पाए प्रभु जी। आपस में मेल मिलाप के साथ में, आपस में सहभागिता रखते हुए प्रभु जी, आप आपस में परमेश्वर शुद्ध विवेक के साथ आपकी उपस्थिति में जीने का अनुग्रह आप हमें दें परमेश्वर। आए हुए सारे भाइयों को, बहनों को, आपके दासों को, दासियों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस वचन के अनुसार जीने में प्रभु आप हम में से हर एक की मदद करें, सहायता करें प्रभु। और आखिर में जब परमेश्वर हम आपके सामने खड़े होते हैं प्रभु, तो आपके सामने परमेश्वर खड़े होने का एक हियाव हमें मिलने पाए प्रभु जी। ऐसी एक जिंदगी जीने का अनुग्रह हमें दे, ऐसा एक सौभाग्य हमें दे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। माफ करने का प्रभु जी, माफी में जीने का एक अनुग्रह हमें दे। आपके वचनों के लिए धन्यवाद, एक बार फिर से आपके दासों के लिए धन्यवाद। बहुतायत से आशीष दे प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा हम आपके नाम को समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। ആമേൻ. ആമേൻ. benediction be Pastor Ji. പിതാവാം ദൈവമേ, അവിടുത്തെ സ്നേഹോപേക്ഷ കർത്താവെ, അവിടുത്തെ കൃപയും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ബലപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവെ, അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യവും സഹവാസവും നടത്തിപ്പും കാവലും കരുതലും ആശ്വാസവും അടിയങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഹിതപ്രകാരം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളോടുകൂടെ, ദൈവസഭയോടുകൂടെ, ഞങ്ങളുടെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളോടും സഹോദരങ്ങളോടും കൂടെ ക്രിസ്തുവേ